of Tirupavai Mangalarti in Damodar Desh Yatra. This Margashirsha month is very much glorious, as we know from Bhagavad Gita, and further in this particular month, it is mentioned all the devatas are worshipping the Lord in the Brahma Muhurta. Then coming to the story of Sri Andal Nachiyar, in short, Sri Andal Nachiyar is the daughter of Sri Periyalvar, and she was taking the flower garlands to the temple every day. But one day she was wearing it on, one day Andal Nachiyar was wearing it. On seeing that, Periyalvar was not happy, and he left the flower garland which was worn by Sri Andal Nachiyar, and he took a fresh flower garland. But the Lord did not accept it, and after that, the Lord explained the particular garland which was worn by Andal Nachiyar is required for me. So then Sri Periyalvar understood she is the incarnation of Bhumi Devi. Then when she grew up, she started spreading the message of Krishna, and every day in the early morning, she goes to every house and keeps on knocking the door, waking up them, sing the glories as the Nagara Sankirtan, go to the river, take bath, go to the temple for the darshan and the glorification of the Lord. This is the way she was conducting, and when she became old for marriage, then automatically Lord Vishnu came in the dream of Periyalvar, and Periyalvar accepted the Lord's instruction, and he took her to the temple of Vattapatra Sai in the same temple, in the same village. And Lord Ranganatha came all the way, and the marriage was held in Srivilliputtur. And Andal Nachiyar entered the sanctum and sanctorum. Now the Lord here in Srivilliputtur is called Rangamannar, and Sri Andal Nachiyar next to him in the wedding look. So you can have the darshan in Srivilliputtur. So coming to the glories of Sri Andal Nachiyar, or the invocation of Andal Nachiyar, one is done by Parasara Bhattar, who is one of the guru in the Sri Vaishnava Sampradaya. He sings this particular verse, which is in Sanskrit. Nila Tungaste Nagari Tati Sutta Mutpotya Krishnam Paratyam Swam Shriti Sita Sata Sirasiddha Madhyapayanti Sochistayam Sajanigalitam Ya Bhalakritya Bhunte Godatasye Nama Idamidham Bhuya Evastu Bhuyaha. When we try to split it, we always get stuck. Okay, this verse is again glorification of Andal Nachiyar, who was completely in the Madhurya Bhav, and he was wedded to Lord Ranganatha, and by wearing the garlands of Lord Vishnu, she is called as Chudi Kodutta Chudarkodi. Let's move on to the next two verses, which is about again Andal Nachiyar, which is in Tamil, and it is done by Nadamuni. There are Acharyas in the Sri Sampradaya who is called as Nadamuni. They glorified Andal in these verses. Annavayal Puduvai Andal Arangarku Pannu Tirupavai Palpadiyam Innisayal Padik Koduttal Narpa Malai Pumalai Sudik Koduttalai Chollu. So here Srivilliputtur is glorified, and she composed these 30 verses which glorifies the Lord, and completely she was in deep love of Lord Ranganatha, and we are also trying to follow the footsteps of Sri Andal Nachiyar. The next one, Chudi Kodutta Chudarkodiye Tulpavai Padiyarula Valvalayai Padi Arula Valla Palvalayai Nadinir Venkadavarki Ennai Vidiyandra Immaatram Nangadava Vandame Nalhu. So she gave the flower garland to the Lord after wearing herself, and she gave us Tirupavai, which is glorifying the Lord
who is Manmada Manmadaha. The Lord is called as Manmada Manmadaha because he is the Cupid of all the Cupids. So that way the Lord is glorified here. So let's abide by the same path as Andal Nachiyar did it. Okay. So coming to the today's Pasuram. Mayanai Manu Vadamadhurai Maindanai Thuyapperanir Yamunai Turaivanai Ayar Kulatil Thondrum Anivilakkai Thayai Kudal Vilakkam Seida Dhamodaranai தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் என்றனவும் தீயினில் தூசாகும் Seppelo Rembavai. The relevant shlokas from the Srimad Bhagavatam, it is 10, 9, 20. This is talking about the glorification of the Damodar Leela. Nemam Virincho, Na Bhavo, Na Shri, Apiyanga, Samsaya, Prasadham, Lebhire Gopi, Yattat, Prapa, Vimukti Dhat. Hare Krishna. Moving on to the next sloka. It is 6 to 14. Prabhu, can you go to that? This is from the Ajamal Charitra. Sanketyam Parihasyam Va Stobam Helanameva Va Vaikunta Nama Grahanam Ashesha Agaharam Viduhu. Hare Krishna. Prabhu, now you can split the rooms, please. Translation. No translation, they will do it there. Okay, Prabhu. I will create the room, Prabhu. Everyone will go to that respective room. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandot Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Dandot Pranam. Hare Krishna. Dandot Pranam, Prabhu. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Yaptak Swami Nitram. Namo Acharya Padaya Nitai Kripadaya Garupadaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitram. Namaste Saraswati. Gauravani Prachar Nirujay Shunvat Paschal Destan Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Vrinda Mukam Karvati Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Gurum Dinatarnam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Hare Krishna. Hare Krishna Mataji Dandot Pranamamlu Andariki Dandot Pranamlu Ee roju 5వ రోజు మనము 5వ పాసురం చదువుకోబోతున్నాము. దయచేసి నేను ఏ విధంగా చదువుకున్నాను, నేర్చుకున్నాను, నా మనసులో ఉన్నదంతా కూడా గురువు గారి కృపతో అన్ని మీకు చెప్పే విధంగా, మీతో చర్చించుకునే విధంగా దీవించండి. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Prabhu, today I'll start with Mangalacharan, Prabhu. Yeah. नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तम् उद्भोज्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ती सोचिष्टायां सजनिगलितं या बलाकृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल पुदवै आण्डाळ் அரங்கக்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியும் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தால் நற்பா மாலை பூ மாலை சூடி கொடுத்தாலே சொல்லு சூடி குடத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவள் பழவளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்க என்னை விதி என்றை மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. Hare Krishna. Thank you, Mataji.
Hare Krishna. Today's passion, Prabhu. மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆய குலத்தில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குழல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோ மாய வந்து நாம் தூமலர் தூவிட்டொரு வாய்நாள் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிறையும் புதருவான் நின்றனவும் తీయనుల్ తూషాగం చెప్పేలోరంబావాయ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, చాలా అద్భుతంగా చదివారు. జై. ఈ యొక్క పాసురంలో 5వ పాసురంలో ఆండాళ్ నాచియార్ గోదాదేవి గారు ఏ విధంగా వర్ణిస్తున్నారు అనే విషయం చూసుకుందామా. మనం ఇక్కడ అమ్మవారు ధనుర్మాస వ్రతము చేస్తున్నారు కదా. మార్గశీర్ష మాసము లేకపోతే ధనుర్మాస వ్రతం అనే 2 విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అమ్మవారు మాయనై అంటే కృష్ణ భగవాన్ ఆవిడ వర్ణిస్తున్నారనమాట. నిన్నటి రోజు కണ്ണన్ అని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఈ రోజేమో మాయనై. మాయన అంటే మాయ చేసే అతను. మాయ చేసే అంటే అతని యొక్క మాయలు ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు. మనము మామూలుగా మ్యాజిక్లు చేసేవాళ్ళని చూసాము, ఇంకేమైనా మాయలు చేసేవాళ్ళని చూసాము, కానీ భగవంతుడి యొక్క మాయలు ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు. మనం అనేకమైన సందర్భాల్లో భగవంతుడి యొక్క లీలను మనం విని చదువుకొని మనం అర్థం చేసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలనుకుంటే, భగవంతుడు బ్రహ్మ యొక్క ముక్కులో నుంచి పుట్టి చిన్నగా వచ్చి అలా పెద్దగా విస్తరించి పెద్దవాడై ఆది వరాహమూర్తిగా అయ్యాడనమాట. అటువంటి లీలలో ఎన్నో చేశారనమాట. మనకి అవన్నీ కూడా అర్థం కాదు. కృష్ణుడు చిన్న బాబుగా ఉన్నప్పుడే అతన్ని చంపడానికి వచ్చిన పూతనని ఆయన చంపటం జరిగింది. అదేవిధంగా అనేకమైన తిరణవర్త గాని అలాంటి అనేక మందిని ఆయన చిన్న బాలుడిగా ఉన్నప్పుడే ఆయన సంహరించాడు కదా. మరి ఆయన వల్ల చేసే ఆయన యొక్క మాయ శక్తులు అనమాట. అది మనకి ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు అని ఆయన్ని మాయనై అని చెప్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా మన్ను మడమదురై మైందనై అంటే మన్ను అంటే ఉత్తరం అనమాట. వడమదురై మన్ను అంటే కూడా మాయకు సంబంధపడింది, గ్రేట్ అని అర్థము. వడమదురై అంటే మదురై అంటే మధుర నగరం అన్నమాట. మరి తమిళనాడులో ఒక మధుర ఉందన్నమాట. అందువల్ల ఆవిడ వడమదురై అంటే వడ అంటే నార్త్ అన్నమాట, లేకపోతే ఉత్తర దేశంలో ఉన్న మధురా నగరము అంటే ఎక్కడది? కృష్ణ భగవానుడు జన్మించిన స్థలము. అక్కడ ఆయన జన్మించిన తర్వాత అనేక పేరు ప్రతిష్టలతో కృష్ణ యొక్క అంశ ద్వారా ఆయన వాళ్ళ యొక్క కుటుంబానికి కానీ వంశానికి కానీ అందరూ కూడా పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చాడు కదా. ఆ విధంగా ఆయన్ని ఇక్కడ కీర్తిస్తుంది అనమాట. తర్వాత తూయ పేరునీర్ యమునై తునైవనై అంటే తూయ అంటే పరిశుభ్రమైనదన్నమాట, యమునా నీరు. మరి యమునా నీరు ఎలా పరిశుభ్రమైంది అనే విషయం ఇక్కడ మనం చర్చించుకుందాము. కృష్ణ భగవానుడు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దయ్యే వరకు ఆ యమునా నది తీరాన్నే దాని గట్టు మీదనే తిరుగుతూ గోపికలతో పాటు గోపాలకులతో పాటు అక్కడ ఆడుకుంటూ అనేకమైన లీలలు చేశాడు. మరి అందువల్ల ఆయన యొక్క కాళ్ళు పడినందువల్ల స్పృశించినందువల్ల ఆ యొక్క నీరు, ఆ యమునా నదిలో ఉన్న నీరన్నీ కూడా పరిశుభ్రమయ్యాయి అనే విషయం చెప్తున్నారన్నమాట. అటువంటి భగవానుడిని మనం తలుచుకుంటూ ఆయర్ కులத்தில் తోండ్రు మణి విளக்கே అంటే ఆయన కృష్ణ వంశంలో పుట్టి వాళ్ళకి గొప్ప పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చాడు. అటువంటి భగవంతుడు మణి విளக்கே అంటే మణి అంటే ముత్యము, విளக்கு అంటే దీపం అన్నమాట. ఆ యొక్క వంశానికి ఆయన మణి లాంటిది, ముత్యం లాంటి, అదే విధంగా దీపంలాగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, వాళ్ళకే కాకుండా ప్రపంచంలో అందరికి సర్వ భక్తులు భక్తులు కాని వాళ్ళకి అందరూ కూడా భగవంతుడు దీపం లాంటి వాడయ్యాడు. దాని తర్వాత తాయే కుడల్ విళక్కం చేద దామోదరనై. తాయే అంటే తల్లి అన్నమాట. ఆయన తల్లి అంటే ఆయన పెంచిన తల్లి యశోదామాత కదా. ఆ యశోదామాతకి ఆయన ఎంత పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చాడు అనే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. మనం ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పుకోవాలంటే, ఈ గోవర్ధన లీల అనే దాని గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ తల్లి ఆ బాబుని తన కుమారుడు సాక్షాత్ దేవదేవుడి యొక్క అంశ అనే విషయము ఆవిడకి గుర్తు తెలియక ఆ బాబుని చాలా శ్రద్ధతో, ఆ బాబుని ప్రేమతో అతనికి సేవ చేయటం జరిగిందనమాట. అప్పుడు ఆ బాలుడు చిలిపివాడైనందువల్ల ఒకరోజు ఆ బాలుడిని శిక్షించాలని ప్రయత్నించి ఆయనకి ఏం చేసింది, ఆయన్ని పట్టుకొని
దారం కట్టిన ఆయన నడుముకు దారం కట్టి రోలు కట్టేసింది కదా, కట్టేసి ఆమె చాలా ఆనందించింది. ఆవిడ చేసిన ఆ కార్యక్రమానికి దామోదర అనే పేరు మీద భగవంతుడు ప్రతిష్ఠుడయ్యాడనమాట. దీనికి దామోదర లీల అనే ఒక పేరు కూడా వచ్చి భగవంతుడు అనేక యుగాల్లోనూ ప్రతి లోకంలో ప్రతి ఒక్క దేశంలోనూ అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ ప్రతి గ్రామంలోనూ ఆయన ఈ దామోదర లీల ద్వారా ఆయన గొప్పగా ప్రజలు ఆ పూజలు చేసుకుంటూ తలుచుకుంటూ ఉంటారనమాట. అంటే ఆ దామోదర లీలలో ఆ యశోదాదేవి అయిన తల్లిని కూడా మనం తలుచుకుంటాం కాబట్టి ఆ తల్లికి ఆయన పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చాడు అనే విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. తర్వాత తూయమాయ వందున తూమలర్ తూవిత్తు. తూయమాయ అంటే మనము ప్యూర్‌గా అంటే మనము ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు పరిశుభ్రంగా మనం వస్తాము అంటే ఎలా పరిశుభ్రంగా వస్తామంటే ఒకటి స్నానం చేసుకొని మన దేహాన్ని శుభ్రం చేసుకోవటము. రెండవదేమంటే ఆత్మను పరిశుభ్రం చేసుకోవటము. ఆత్మను మనం ఎలా పరిశుభ్రం చేసుకుంటామంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవన్నామ స్మరణ చేసుకుంటూ ఉంటే మన ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు కూడా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ఆత్మకి స్నానం అవసరం లేదనమాట. భగవన్నామమే స్నానం అన్నమాట. ఈ విధముగా మనం చేస్తూ తూమలర్ తూవిత్తు తొழுదు అంటే తూమలర్ అంటే మంచి పుష్పములను మనము సమర్పించుకొని భగవంతునికి సమర్పించుకొని మనము భక్తితో ఆయనకి పూజలు చేసుకోవాలి అనే విషయం చెప్తున్నారనమాట. మరి తూమలర్ అంటే ఇక్కడ పుష్పాలను గురించి ఇక్కడ ఏ రకాల పుష్పాలను మనం భగవంతునికి సమర్పించుకోవాలనే దాని గురించి ఒక చిన్న ఆచార్యులు వర్ణన ఇచ్చారనమాట. అదేమిచ్చారంటే అహింసా ప్రథమం పుష్పం ఇంద్రియా నిగ్రహం సర్వభూత దయా పుష్పం క్షమా పుష్పం విశేషతం జ్ఞానం పుష్పం తపః పుష్పం ధ్యాన పుష్పం తదేవ చ సత్యమష్టవిధం పుష్పం విష్ణు ప్రీతికరం భవేత్. అంటే కృష్ణ భగవానుడికి మనం ఆచరించే పువ్వులు అనేది 8 రకాల పువ్వులతో మనం ఆయనకి ఆచరించుకుంటాం, సమర్పించుకుంటాం అంటున్నారు. అదేంటది? అహింస అనే పుష్పము ప్రథమమైనది. రెండవది ఇంద్రియ నిగ్రహము. మూడవది సర్వభూత దయా పుష్పం అంటే ప్రతి ఒక్కరి మీద సర్వభూతాల మీద మనము దయ చూపించాలి. సర్వభూతాలు అంటే ఏంటి? సకల జీవరాశుల మీద మనము దయతో ఉండాలి. క్షమా పుష్పము మనము వీలైనంత వరకు మనం క్షమించాలన్నమాట. కోపం అనేది చాలా తగ్గించుకోవాలి. జ్ఞాన పుష్పం అంటే ఏంటి? భగవంతుని గురించి భక్తి శాస్త్రాల గురించి మనం తెలుసుకొని విని గాని చదివి గాని ఆచార్యుల యొక్క అనుగ్రహంతో మనం తెలుసుకొని జ్ఞానం పొందాలి. పుష్పం అంటే తపస్సు చేయటం, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవటము, లేకపోతే వ్రతాలు చేయటము. ధ్యాన పుష్పము భగవంతుని గురించి మనం ధ్యానించటము. దాని తర్వాత సత్యమష్ట విధం ఆ విధంగా సత్యము పలికేది. ఇలాంటి 8 రకాలైన మనము పుష్పాలని భగవంతుడికి అర్పించుకోవాలి. అంటే మనం యొక్క ఆత్మ ప్రకారం 8 రకాల పుష్పాలు, మరి దేహం ప్రకారం భౌతికంగా మనం అనేక రకాలైన సువాసన కలిగిన పుష్పాలని భగవంతునికి సమర్పించుకోవటము అనే విధంగా మనం చేస్తూ వాయినార్ పాడి మనదినార్ సింధిక అంటే మనము నోటితో పాడి మనసుతో భగవంతుని గురించి ఆలోచించడం అంటే స్మరించడం అన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా మనం భగవంతుణ్ణి కీర్తించుకుంటూ ఉండాలి. దాంతోపాటు కీర్తించడం తర్వాత మర్చిపోవడం కాదనమాట. ఆ భగవంతుని ఎప్పుడు కూడా మనము స్మరించుకుంటూ ఉండాలి. ప్రహ్లాద మహారాజు చెప్పిన విధంగా నవవిధ భక్తిలో శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సాఖ్యం ఆత్మా నివేదనం అనే విధంగా శ్రవణము కీర్తనము విష్ణు స్మరణము పాదసేవనము స్మరణం అనేది మూడవది అనమాట. ఆయన కూడా అది ముఖ్యమైనది. అది కూడా చేయాలంటే నవవిధ భక్తిలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యమైనది. ఇక్కడ అమ్మవారు ఏం చెప్తున్నారంటే స్మరించుకుంటూ కీర్తించటము స్మరించడం అనే విషయం చెప్తున్నారనమాట. దాని తర్వాత పోయి పిళ్ళయం వాయినార్పాడి మనిదనా సిందక్క పోయ పిళ్ళయందు పరుగుణాన్ వినడం అంటే దానికి అర్థం ఏమంటే ఇలా మనం చేస్తే సకల పాపాల విముక్తి మనకు కలుగుతుంది. తర్వాత మన సకల పాపాల విముక్తి కలిగినప్పుడు మనకేమవుతుంది? పాపాలు అనేది మనము 3 రకాల పాపాలుగా చెప్పబడింది అనమాట. దాన్ని చేసేదాన్ని ఏమంటారంటే పాపములు అంటే ఏంటి? కర్మలు అనే విధంగా అనుకుంటే కర్మల నుంచి వచ్చేదే కర్మఫలం కదా. దాన్ని ఇక్కడ సంచిత కర్మ, ప్రారబ్ధ కర్మ, ఆగామి కర్మ అని చెప్తారనమాట. ఈ 3 రకాల కర్మల గురించి మనకు ధర్మరాజ మురారి ప్రభు ఎక్కువ చెప్తారు. నేను దీని గురించి జస్ట్ ఊరికే ఒక టచ్ చేస్తానన్నమాట. ఈ విధమైన 3 విధాల కర్మల గురించి కర్మలు కూడా ప్రతి ఒక్క జీవరాశికి గాని ఉంటాయన్నమాట.
దానిని అనుసరించే మన యొక్క జీవితాలు కానీ, అంటే 84 లక్షల జీవరాశుల్లో మనం ఏదో ఒక జీవం యొక్క అంశ తీసుకుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా పునరపి జననం, పునరపి మరణం అనే విధంగా మనము జన్మలు తీసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఎప్పుడైతే వాటి నుంచి మనం బయటపడతామంటే, ఎప్పుడు మనం భగవంతుని యొక్క శరణాగతి పొందితే సంపూర్ణంగా ఆయనకి చెందుతామో, అప్పుడు ఆయన స్మరిస్తూ ఉంటాము, ఆయనకి సేవలు చేసుకుంటూ ఉంటాము. అటువంటి పరిస్థితులు అన్ని కూడా సంపూర్ణంగా నిప్పులో వేయబడిన దూదిలాగా కాలిపోతుంది అనే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో తీ అనే దూషాగం, తీ అంటే అగ్ని, అగ్నిలో కాలిపోయే ఒక దూదిలాగా అయిపోతుంది అనమాట మన పాపాలు. తద్వారా మనము భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకునే ఒక అవకాశం మనకు కలుగుతుంది, భగవంతుని పొందే అవకాశం మనకు కలుగుతుంది అనే విధంగా ఆవిడ ఇక్కడ కీర్తిస్తుంది అనమాట. అందరికి కూడా ఈ విషయం చెప్తూ ఈ యొక్క ఇంతకు ముందు 4 రోజులు ఏం చెప్పారు, ఏ విధంగా పొద్దునే నిద్రలేవటం, భగవంతునికి వెళ్ళి ఆరాధన చేసుకోవటం అని చెప్పింది అనమాట. ఇప్పుడు అలా చేసుకునే దాని వల్ల మనకి ఏమేం ఫలితాలు కలుగుతాయి అనే విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్తుంది అనమాట. హరే కృష్ణ. తర్వాత దీనికి సంబంధించిన శ్రీమద్ భాగవతం శ్లోకాలు ఉన్నాయి, అది మనం చూసుకుందాం ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతంలో 10వ స్కందంలో 9వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకంలో ఒక మంచి శ్లోకం చెప్పబడింది అనమాట. ఇది ఏమంటే దామోదర లీలకు సంబంధపడిన శ్లోకం అనమాట. ఈ శ్లోకము మన రసరాణి మాతాజీ గారు చదువుతారా? హరే కృష్ణ. లేరా? హరే కృష్ణ ప్రభు. అనురాధ మాతాజీ చదవండి. నేమించో న భవో న శ్రీరప్యంగ సంశయ ప్రసాదం లేభిరే గోపి యతత్ ప్రాప విముక్తిదాత్. ఇంకొకసారి చదువుతాను. నేమం విరించో న భవో న శ్రీరప్యంగ సంశయ ప్రసాదం లేభిరే గోపి యతత్ ప్రాప విముక్తిదాత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఈ శ్లోకం అంటే నాకు చాలా ఇష్టము. నాకే కాదు, మన యొక్క అందరికీ ప్రియమైన జగజీవ జగన్నాథ్ ప్రభు గారికి కూడా ఈ శ్లోకం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. నేను అనేక సందర్భాల్లో చూశాను. ఈ శ్లోకం చెప్పేటప్పుడు ప్రభు దీని గురించి సంపూర్ణంగా బాగా ఆనందంతో స్మరించుకొని ఎంత బాగా దీని గురించి వర్ణిస్తారంటే చాలా సందర్భాల్లో నేను చూశాను అనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆ యొక్క యశోదాదేవి గారు ఆవిడకి ఎంత గొప్ప వరము దొరికింది అనే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఆవిడ ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చి కృష్ణుడు, తన కుమారుడైన కృష్ణ భగవానుడు దేవదేవుని యొక్క అంశ అని తెలియకున్నాను ఆవిడ గొప్ప సేవ చేసింది అనమాట. ఆవిడకి జరిగిన అనుగ్రహం అనేది, అంటే భగవంతుడు ఆవిడకి సరెండర్ అయిపోతాడు అనమాట. అంటే భక్త పరాధీన అంటారు కదా, ఎవరైతే భక్తులు భగవంతునికి భక్తితో ఏ విధమైన ఫలం ఎదురు చూడకుండా భక్తి సేవలు చేసుకుంటారో అటువంటి వారికి భగవంతుడు పరాధీనుడు అయిపోతాడు, అంటే భక్త వాత్సల్యుడు అయిపోతాడు అనే దానికి ఇది గొప్ప ఉదాహరణ అనమాట. ఆ తల్లి అతను పట్టుకొని కట్టాలని దామోదర లీలలో ప్రయత్నించింది కదా. అప్పుడు ఆవిడ ఎంత ప్రయత్నించినను ఆవిడకి దొరకపోనున్నప్పుడు 2 విషయాలు ఇక్కడ జరిగాయి. ఏంటది? ఒకటి మనం చేసే ప్రయత్నము, రెండవది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహము. ఇక్కడ 2 కూడా జరిగిందనమాట. తల్లి ప్రయత్నం చేసింది, ఎందుకు? ఆయన పట్టుకొని కట్టి వేసేయాలనేది అనమాట. ఆ ప్రయత్నం అనేది భక్తి ప్రయత్నమా వేరే ప్రయత్నమా అనేది కాదనమాట. ఆయన్ని పట్టుకొని కట్టేసేయాలని ప్రయత్నం చేసింది ఒకటి, రెండవది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహము. ఈ 2 కూడా ఇక్కడ జరిగి భగవంతుడు ఆవిడకి కట్టుబడ్డాడనమాట. తల్లికి అంత గొప్ప భగవంతుడు, దేవదేవుడైన భగవంతుడు ఒక గోపికి ఎలా కట్టుబడ్డాడు అనే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలా జరిగినందువలన ఆయన ఆవిడకి ఎంత గొప్ప అనుగ్రహం ఇచ్చాడు అనియు, ఇటువంటి గొప్ప అనుగ్రహము ఆయనకి ఆయన యొక్క అంశగానే ఉన్న బ్రహ్మదేవుడికి కానీ, శివుడికి కానీ, మిగతా ఏ దేవతలకు కానీ, అంతేకాకుండా ఆయనతో పాటు ఎల్లప్పుడూ ఆయనకి సేవ చేసుకుంటూ ఉన్న ఆయన అర్ధాంగి అయిన సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవికి కూడా ఇటువంటి అనుగ్రహం కలగలేదు. ఎంత గొప్ప ప్రసాదం ఆవిడికి దొరికింది కదా అనే విషయం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నారనమాట. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు?
సుఖదేవ గోస్వామి వారు దీని గురించి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. దీని తర్వాత ఇంకో శ్లోకానికి వెళ్దాము. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదువుతారా మాతాజీ? రసరాణి మాతాజీ ఉన్నా సరే, లేకపోతే రేవతి గోపి మాతాజీ వారైనా చదవచ్చు. సాంకేత్యం పారిహాస్యం వా స్తోభం హేళనమేవ వా వైకుంఠ నామ గ్రహణం అశేషాఘహరం విదుః. హరే కృష్ణ. మరి ఈ శ్లోక ఎవరిని గురించి అంటే, మనము ఇంతకుముందు పరమేశ్వర ప్రభు గారు చెప్పినట్టు అజామిళ గురించి అన్నమాట. అజామిళ చరిత్ర మనకందరికీ తెలుసు అన్నమాట. ఆయన బ్రాహ్మణుడిగా ఉండి మొదట తల్లిదండ్రులకు బాగా సేవ చేసుకుంటూ భక్తుడుగా ఉన్నాడు. కానీ కొన్ని కారణాల వలన, పూర్వజన్మ పాపాల వలన, దేనో లేకపోతే ఈ జన్మ పాపం వలన ఆయన ఏమయ్యాడు, ఆయన ఒక వేశ్యతో పాటు కలిసి అక్కడనే సహజీవనం చేయటం ప్రారంభించాడు. ఆయనకు అక్కడ 8 మంది పిల్లవారు పుట్టారు. అంటే వాళ్ళ బ్రాహ్మణ కులంలో నుంచి ఆయన్ని వెలివేసేశారు. ఆయన దూరంగా ఉండి జీవించడం జరిగింది. అటువంటి సమయంలో ఆయన పాపాలు చేర్చుకున్నాడు అనమాట. ఎక్కువ ఇంతకు ముందు చూసుకున్నప్పుడు సంచిత కర్మ, ప్రారంధ కర్మ, ఆగామి కర్మ. అంటే ఆగామి కర్మ ఈ కర్మలో ఈ జన్మలో చేసే కర్మ అనమాట. అది అలా చేసుకున్నాడు. కానీ ఆయన భగవంతుని గురించి ఎప్పుడో ఒకసారి తలుచుకుంటూ ఉన్నాడని అనుకుందాం. కానీ ఏం చేశాడంటే, ఆయన ఒక బాలుడికి, పిల్లవారికి భగవంతుడి నామాలను పెట్టాడు. ఆయన ఒక కడపటి 8వ బాలుడికి నారాయణ అని పేరు పెట్టాడనమాట. మరి ఆయనకి వయసు అయిపోయి ముసలితనం వచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోయే సమయం, అంటే దేహాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయే సమయం వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఆయనకి అర్థమైంది అనమాట, యమదూతలు వచ్చి ఆయన్ని తీసుకొని పోవడానికి వస్తున్నారు. అది తెలిసి ఆయన కుమారుడిని, చిన్న బాలుడైన ఒక నారాయణ నారాయణ అని పిలవటం జరిగింది అనమాట. ఆ నారాయణ ఆయనకి తెలిసి తెలియకుండా పిలిచినప్పటికీ కూడా ఆయనకి సర్వపాప విముక్తి కలిగి అక్కడ వెంటనే విష్ణు దూతలు వచ్చి ఆయన్ని బంగారు పల్లకిలో పెట్టి తీసుకొని విష్ణు లోకానికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట. ఆ విధంగా మనం తెలిసి తెలియకుండా భగవన్నామ స్మరణం చేస్తే మనకి సర్వపాప విమోచనం కలుగుతుంది అనే విషయం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ తాత్పర్యం ఏం చెప్తున్నారంటే, భగవన్నామమును మనుజుడు పరోక్షముగా అన్యమైన దానిని సూచించుటకు గాని, పరిహాసమునకు గాని, పరిహాసమునంటే మనం తమాషగా ఎగతాళిగా భగవంతుని నామం చెప్పుకుంటే కూడా, సంగీత ప్రయోజనమును గాని, అంటే మనం మంచి కీర్తన చేసుకునేటప్పుడు భగవంతుని నామం మీద అనేకమైన కీర్తనలు ఉంటాయి. అలా విధంగా మనం చేసుకున్నా గాని, అంటే భక్తి అనేది లేకుండా మనం సంగీతం కోసమే పాడుకుంటా ఉన్నా సరే, చివరకు శ్రద్ధ లేకుండా గాని చేసినప్పటికీ అశేషము పాపరాశి నుండి శీఘ్రమే బయటపడగలరు. అంటే సర్వపాప విముక్తి కలుగుతుంది. శాస్త్ర విధులకు పండితులు ఈ విషయమును అంగీకరించి ఉంటుంది. మరి అన్ని శాస్త్రాలు చేసిన పండితులు కూడా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించారు అనే విషయం చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ గోదాదేవి కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే, మరి భగవంతుని ఎలా పొందాలి అనే విధంగా ఆవిడ ప్రయత్నం చేస్తూ, ఆవిడకి భగవంతుని గురించి వాళ్ళ తండ్రి ద్వారా 108 దివ్యక్షేత్రాల గురించి చెప్పినప్పటికీ కూడా, అన్ని తెలుసుకున్నా కూడా భగవంతుని పొందాలి అనే ఒక ఆవిడకునింది ఏమంటే మనసులో సంకల్పం అనమాట. గట్టి సంకల్పం అనేది చాలా ముఖ్యము. సంకల్పం చేసుకోవాలి మొదట, ఆ తర్వాత మనం కార్యక్రమాలు చేస్తాము. ఏదైనా కూడా మనస వాచ కర్మణ అనే 3 విషయాలు ముఖ్యం అనమాట. ఈ 3 విషయాల్లో మనము మొదట సంకల్పం చేసుకోవాలి, తర్వాత మిగతా విషయాలు చేయగలుగుతామని. ఆ విధముగా ఆ తల్లి భగవంతుని ఎలాగైనా పొందాలి అని ఆ మాలని తను వేసుకొని, అంటే భగవంతుడితో తను వివాహం ఆడే విధంగా ఊహించుకుంటూ ఆ మాలని భగవంతుడికి పంపిస్తుంది అనమాట. తను వేసుకున్న మాలని భగవంతుడికి అర్పిస్తూ ఉండింది. అది ఆవిడ ఆ విధంగా ఊహించుకునేది కాబట్టి, ఎలాగా భక్తితో. అంతేకాకుండా తనకి భౌతిక సంబంధమైన ఏ విధమైన కోరికలు లేనిది కాబట్టి భగవంతుని ఆ విధంగా ఆవిడ పొందడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. మరి దీని గురించి పోతన భాగవతంలో అద్భుతంగా వర్ణన ఇవ్వబడింది. మరి మన యొక్క శ్రేష్ఠ భక్తులైన ధర్మరాజు మురారి ప్రభు గారితో, వారి ద్వారా మనం ఈ విషయం విందామా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడు సిరి కౌగిటిలో జిక్కడు సనకాది యోగి చిత్తం జములం జిక్కడు శృతిలతి కావళిన్ జిక్కెనతడు లీల తల్లి చేతన్ రోలన్. ఇవాళ పాఠంలో అమ్మవారు గోదావరి ఒక 3 విషయాల్ని మనకి ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది. మొదటి 3 వరుసలు కనుక తీసుకుంటే పాఠంలో భగవానుని గురించి, ఆయన మాధుర్య లీలలు, మాధుర్య అనుభూతిని గురించి మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే భగవానుడు యమునా తీరం అనేటువంటి విషయాన్ని కనుక మనం తలుచుకుంటే నాకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది
జయదేవుని అష్టపదిలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకం. ధీర సమీరే యమునా తీరే వసతి వనే వనమాలి అని ఆయన మొదలు పెడతారు అనమాట, ఒక కీర్తన అనమాట. ధీర సమీరే అంటే చల్లని గాలులు అనమాట. ఎక్కడి నుంచి అముని నుంచి వస్తుంటే గాలుల మీద యమునా తీరంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వనంలో వనమాలి అంటే వనమాలను ధరించినటువంటి వైజయంతిమాలను ధరించిన భగవానుడు అక్కడ సంచరిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి అనుభూతిని ఆయన అందులో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ఒక విషయాన్ని అమ్మవారు తెలియజేశారు, స్వామివారి నుంచి గ్లోరిఫికేషన్ అనమాట. రెండోది దామోదరుని గురించి ఆమె మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. దామోదరుని తలచి ఆయన మనస చింతిక్క మనత్తినాలు వాయనాలు పాడి మనత్తినాలు చింతిక్క. ఇప్పుడు దామోదరు అంటే మనందరికీ తెలుసు, దామము ప్లస్ ఉదరం అంటే ఉదరమునకు తాడు కట్టిన వాడనట్లు. అలాగే దామోదరుడు అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అర్థం ఏంటంటే బ్రహ్మాండాన్నంతా తనలో ఉన్నటువంటి వాడు దామోదరుడు. అంటే మొత్తం ఆయన సృష్టి అంతా ఆయనలో ఉన్నదనమాట. అటువంటి వాడిని దామోదరుడు అంటే ఆయన ఉదరంలో ఉంది బ్రహ్మాండం అంతా కూడా, అందుకని దామోదరుడు అని కూడా అంటారు అనమాట. మూడోది ఆగామి సంచిత ప్రారంభ కర్మల గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని దామోదరుని తలచి మనం మనసాలు చింతిక్క వాయనాలు పాడి మనసాలు చింతిక్క నోటితో పాడి మనసుతో చింతిస్తే అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఈ 3 రకాలైనటువంటి కర్మలు కూడా ఇవి దూది వలె నిప్పులో పడ్డ దూదిలాగా కాలిపోతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాను అనమాట. దాన్నే శ్రీమద్ భాగవతంలో మరి ఇటువంటి భగవానుడు అంత సులభంగా చిక్కుతాడా అంటే చిక్కడు ఆయన. ఎందుకంటే యశోద తల్లిని ఆయన పరిగెత్తించి చివరికి నాయన నేను పట్టుకోలేనంటే అప్పుడు ఆమె దొరికాడనమాట. అట్లా అనమాట. చిక్కడు సిరి కౌగిట అంటే లక్ష్మీవారికి కూడా చిక్కడు ఆయన. చిక్కడు సనకాది యోగి చిత్తాబ్జంబునం సనక సనందనాదులు అటువంటి యోగుల యొక్క మనస్సులో కూడా ఆయన చిక్కడు. చిక్కడు శృతి లతికావళి. శృతి అంటే వేదం అనమాట. లతిక అంటే వేదం ఎలా ఉంటుందంటే వేదము వేదాంగాలు ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ కనుక చూసుకుంటే అదొక పెద్ద బీడని లతలు అంటే ఏదైతే తీగలు అల్లుకొని ఉంటాయో అల్లుకొని ఉంటే ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉంటుందో అర్థం కావటం అంత సంక్లిష్టమైన వేదాలకు కూడా చిక్కడు ఆయన. చిక్కడు నత్తడు ఎల్ల చేతన్ రోలను. అటువంటి వాడు చివరికి ఎప్పుడైతే యశోద తల్లి చేతికి చిక్కి రోలుకి కట్టిపోయబడ్డాడు అనేటువంటి విషయాన్ని పోతన గారు మనకి మెన్షన్ చేసింది. తర్వాత బిడ్డ పేరు పెట్టి పిలుచుట విశ్రామకేళినైన మిగులకైనైన బద్యగద్య గీత భావార్థములనైన కమలనైను దలంప గలుషహరము. అంటే తర్వాత ఇందాక ప్రభు చెప్పినట్టు అజామిలుడు గురించి చెప్పుకుంటారు తర్వాత. అజామిలుడు ఎట్లా అయితే తన బిడ్డకు పేరు పెట్టుకోవడం ద్వారా ఈ యొక్క భవబంధాల నుంచి సులభంగా బయటపడ్డాడు. అలాగే వాయనాలు పాడి మనత్తినాలు చింతిస్తే మనం కూడా ఏంటంటే నూరారా స్వామిని కీర్తించి మనసులో ధ్యానిస్తే అంటే జపం కనుక చేస్తే మనం కూడా ఈ భవబంధాల నుంచి బయటపడతాం అనమాట. బిడ్డ కుమారుని పేరు పెట్టి పిలిచిన విశ్రాంతి వేళలోనైనా ఆటలోనైనా పరిహాసంగానైనా పద్య వచన గీత భావార్థాలతోనైనా కమలాక్షుని స్మరిస్తే పాపాలన్నీ సులభంగా పోతాయని ఇక్కడ పోతన గారు తెలుగులోకి సంస్కృత శ్లోకాన్ని యథాతథంగా అనువదించారు. అలాగే దాన్ని ఇంకొంచెం ఆయన పొడిగిస్తూ ఇంకొక పద్యం కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. కూలిన చోట గుట్టపడి కుందిన చోట మహాజ్వరాదులం బ్రీలిన చోట సర్పముఖ పీడల నందిన చోట నాతులై తూలిన చోట విష్ణు భవదూరిని పేర్కొని రేని మీదన కాలుని యాతనా వితతి గానరు పూనరు దుఃఖ భావముల్. తూలి పడ్డప్పుడు కానీ దెబ్బలు తిని దుఃఖపడినప్పుడు కానీ భయంకర జ్వరాలతో పిచ్చిగా పేలినప్పుడు కానీ పాము మొదలైన విష జంతువుల బాధ కలిగినప్పుడు కానీ బాధలతో అలమటించినప్పుడు భవబంధాలను నాశనం చేసే విష్ణునామాన్ని ఉచ్చరిస్తే చాలు యమబాధలు కానీ దుఃఖాలు కానీ పొందరు. చివరికి భగవానుడు కూడా ఈ లీలను మనకి భాగవతంలో చూపిస్తాడు. ఎక్కడంటే పూతన నుంచి ఆ పూతన చనుబురాలు తాగిన తర్వాత ఆ పూతనకి మోక్షం కలిగజేసిన తర్వాత ఆ పూతన చనిపోతుంది. బాలుడు పూతన మీద ఆడుకుని ఉంటాడు. గోపికలు యశోదా తల్లి వీళ్ళందరూ పరిగెత్తుకుంటూ చూసి భయపడిపోతారు. అప్పుడు దిష్టి తీస్తారు. ఎవరికి కృష్ణుని తీసుకుని దిష్టి తీస్తారు అనమాట.
ఎలా దిష్టి తీస్తారంటే ఆవు యొక్క తోకని గోలాంగూలములు తిప్పి గోపులజమును గోమూత్రమును జల్లి అని పోతనగా చెప్తారనమాట. అంటే ఆ గోవు యొక్క తోక తీసుకొని ఆయన తల చుట్టూ తిప్పి గోమూత్రాన్ని గోమయాన్ని తీసుకుని ఆయన మీద చల్లి దిష్టి తీసి ఆయన యొక్క నామాలతోనే కేశవ మాధవ గోవింద ఋషికేశ పద్మనాభ దామోదర అనేటువంటి 12 నామాలను తీసుకుని అవయవాలు అనమాట. ఆ అవయవాలన్నింటినీ కూడా ఆ గోమయంతో ఆవు పేడతో దిద్దుతారు. అట్లా భగవంతుడి యొక్క నామములు తలిచినప్పుడు ఎటువంటి బాధనైనా కూడా బయటపడతాము అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తారు. అలాగే మూడోది వచ్చేసి కర్మలు అనమాట. ఈ కర్మలు అనేవి ఎప్పుడైతే భగవన్నామం తలుస్తామో ఈ 3 రకాలైనటువంటి కర్మలు కూడా మనం 3 రకాల కర్మల నుంచి కూడా బయటపడతాము అనేటువంటి విషయాన్ని అమ్మవారు చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడు వాయనాలు పాడి మనక్తినాలు చింతిస్తే, అంటే నోటి ద్వారా ఆయన కీర్తన చేసి మనసు ద్వారా ధ్యానిస్తే ఈ ఆగామి సంచిత ప్రారంభ కర్మలు అనేటువంటి 3 రకాలైన కర్మలు కూడా మనము బయటపడతాము. సంచితం ఆగామి కర్మలు అంటే ఈ జన్మలో మనం చేసుకునేటువంటి పాపపుణ్యాలు. సంచిత కర్మలు అంటే గత జన్మలో చేసుకున్నటువంటి. ప్రారంభ కర్మలు అంటే ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి కర్మలన్నీ కూడా ఇది ఆగామి సంచిత నుంచి వచ్చినటువంటి కర్మలన్నీ కూడా 3 రకాలైన కర్మలను మనము అనుభవిస్తుంటాం. ఈ కర్మలన్నీ ఏమవుతాయంటే ఇవన్నీ డేటాలో స్టోరేజ్ అవుతుంటాయి. 3 రకాలైన శరీరాలు ఉంటాయి మనకి. స్థూల శరీరం అంటే మనకు కనిపించేటువంటి శరీరము, సూక్ష్మ శరీరం ఇదైతే ఆత్మ అన్నమాట, జీవాత్మ. కారణ శరీరం అని ఇంకోటి ఉంటుంది. ఇది ఒక జన్మ నుంచి ఇంకో జన్మకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటుంది. అంటే ఈ జన్మలో అనుభవించవలసిన కర్మలు వచ్చే జన్మలోకి తీసుకెళ్లేది అంటే కారణ శరీరం అన్నమాట. ఈ కారణ శరీరం ఈ 3 రకాలైనటువంటి శరీరాల ద్వారా ఈ 3 రకాలైనటువంటి కర్మల్ని మనము అనుభవించవలసి ఉంటుంది. అయితే దీనికి ఒక కండిషన్ ఉన్నది. ఏంటి? ఎప్పుడైతే ఈ కర్మలన్నింటినీ భగవదర్పణం చేస్తామో, ఎప్పుడైతే మనత్తినాలు చింతించి వాయనాలు పాడే మనత్తినాలు చింతిస్తామో అప్పుడు వీటినన్నింటి నుంచి కూడా బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని అమ్మవారు మనకి శరణాగతిని ప్రపత్తిని ఇందులో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు. అండాళ్ తిరుపతిగలే శరణం. జై ధర్మరాజుల ప్రభు. వండర్ఫుల్. హరే కృష్ణ ప్రభు. జై కృష్ణ. అండాళ్ తిరువడిగలే శరణం. జై. Thank you, Prabhu. Prabhu, it is 6:5 or 6:3 that we need to leave. up to 6:5 we can go, Prabhu. Since Damodara Leela has come, I want to share a few important things. Prabhu, Telugu. Okay. తెలుగులో మాట్లాడండి ప్రభు. దామోదర అంటాం కదా, అంటే ఎవరి పొట్టకైతే తాడు కట్టబోయబడ్డాడో వాడు దామోదరుడని. ఇది మనకి అమరకోశ నిఘంటు నుంచి వచ్చిన ఉదాహరణ, నిర్వచనం అన్నమాట. అది అమరకోశ అనేది చాలా మంది వేదాంత పండితులు వాళ్ళంతా రిఫర్ చేసేవాళ్ళు. దాన్ని చూసి దాని గురించి నేర్చుకునేవాళ్ళు, నిఘంటు గురించి. కానీ అది చూసిన ఆచార్యులు వాళ్ళకంత సంతృప్తి పడలేదన్నమాట. అంటే వాళ్ళకు ఒక డౌట్ వచ్చింది, ఎవరికైనా మరి మన చిన్న పిల్లవాడికి మనం తాడు కట్టేస్తే పొట్ట మీద వాడు దామోదరుడు అవుతాడా అని. దానికి బలదేవ్ విద్యాభూషణ్ గారు ఏం చెప్పారంటే, ఆయన విష్ణు సహస్రనామంలో 367వ పదము వర్డ్ దామోదరుడు. 367వ పదం విష్ణు సహస్రనామంలో ఉంటుంది. బలదేవ్ విద్యాభూషణ్ వారు దానికి చెప్తూ, ఏ యశోద అయితే ఏ కృష్ణుడి యొక్క ఉదరానికి తాడు కట్టిందో అతడే దామోదరుడు అవుతాడని చెప్పారనమాట. యశోదయా జన్మయా ఉదరే నిబద్వాత్ దామోదర అంటే ఆయన క్లియర్గా ఒక క్లాసిఫై చేశారనమాట. అలానే శ్రీపాద ఆది శంకరాచార్య వారు ఇందులో ధర్మరాజు మురారి ప్రభు చెప్పారు కదా, బ్రహ్మాండమైన ఉదరాలు ఉన్నాయని. ఆయనకు కూడా ఈ నిఘంటువులో ఉన్న వాటిని సాటిస్ఫాక్షన్ లేదనమాట. శ్రీపాద ఆది శంకరాచార్య గారు ఎవరైతే మనకి తెలిసినంత వరకు విష్ణు సహస్రనామానికి మొదటి కామెంటరీ రాసిన వాళ్ళు ఆయనే. చరిత్రలో భూ ప్రపంచ చరిత్రలో ఆయన 4-5 డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు దామోదర అనే పదానికి. ఒక పదం ఏంటంటే మనకి చాలా ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది, ఈ దామోదర మాసాల్లో మనకి ఎందుకు అన్ని ఆస్టెరిటీస్ తపాలు మనం చెయ్యాలి అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఆయన పూర్తి వేరే విధాన నిర్వచనం ఇచ్చారు. ఇవాళ యశోదా తల్లి గురించి వచ్చింది కనుక నేను చెప్తాను. దామాది సాధనేన ఉదర ఉత్కృష్టమతిర్ యా తయా గమ్యతే ఇది దామోదర. అంటే మనం ఎప్పుడైతే మన ఇంద్రియ నిగ్రహం పాటిస్తామో,
మనం ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని భగవంత్ తృప్తి కొరకు పాటించి భగవంతుడు ఏ భగవంతుడైతే సంతృప్తి పొందుతాడో దమ ఉదర, దమ అంటే సెన్స్ కంట్రోల్, ఆ యొక్క ప్రీతి పొందిన ఆ భగవంతుని దామోదరుడు అంటారు. మళ్ళీ మనకి నింబారక సాంప్రదాయంలో కూడా యశోదామయి ద్వారానే కట్టబడిన వాడు దామోదరుడిని నిర్ధారించబడింది అనమాట. అంటే దామోదరుడికి యశోదకి ఉండే సంబంధాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు గట్టిపరిచారు. యశోదయా దామ్నే ఉదరే బద్ధ ఇతి వా దామోదర, ద వన్ హూ ఇస్ బౌండ్ బై యశోద ఓన్లీ ఈజ్ దామోదర అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అనమాట. అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహానికి బ్రహ్మాండాల్లో అన్ని బ్రహ్మాండాలని తన పొట్టలో ఉన్నవాడు యశోదామయి ద్వారానే కట్టబడిన శ్రీకృష్ణుడు దామోదరుడు అవుతాడు అని చెప్పబడింది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ్ 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 హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ధన్యవాదములు. Hare Krishna Prabhu. So time is over, Prabhu. I will close the